सोशल मीडिया ते एक नाम अज चर्चा का विषय बनया होया है। नाम अमृतपाल सिंह। कौन है अमृतपाल सिंह? कित्थों आया यह नौजवान जो अज सब दे दिलों की धड़कन बनया होया है। इस वीडियो राही तुहानू भाई अमृतपाल सिंह की जिंदगी बारे अहम जानकारियां साझियां करांगे। वीडियो दे एंड तक जरूर बने रहना। आओ शुरू करते हैं। अमृतपाल सिंह की जिंदगी नू जानन तो पहला यह जान लईए कि जिथों अमृतपाल सिंह की शुरुआत हुई। असीं गल कर रहे हैं वारिस पंजाब के जथेबंदी की। जथेबंदी की शुरुआत दीप सिद्धू वालों 29 सितंबर 2021 नूं कीती गई, जिथे जथेबंदी का इको ही उपदेश केंद्र सरकार तो पंजाब दे हक दिवाउणा सी। इहो जथेबंदी सी जो कि किसी भी राजनीतिक हक च नहीं सी अते ना ही ओह किसी अगे झुकदी सी। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। इस जथेबंदी के बनन के 4.5 महीने बाद यानी 15 फरवरी 2022 नूं सड़क हादसे च दीप सिद्धू की मौत हो गई, जिस तो बाद वारिस पंजाब के वख-वख नुमाइंदियां वल्लों वारिस पंजाब के मुख सेवादार वजों अपने आप नूं साबित करन दीयां कोशिशां कीतियां जांदियां ने। इस सब के चलदियां एक नौजवान सामने आउंदा है जिसका नाम अमृतपाल सिंह सी। तुहानूं दस दईए कि अमृतपाल सिंह ने अपने वख-वख इंटरव्यूज़ च दस्सिया है जद लाल किले ते निशान साहब लगाए गए तां उदों दीप सिद्धू ते होए केस समय उन्हां अहम रोल अदा कीता सी। जे गल करिए अमृतपाल सिंह दी तां दस दईए कि अमृतपाल माझे दी धरती दे अमृतसर दे अधीन आउंदे पिंड जंडूपुर च होए सन, जिथे उन्हां 12वीं दी पढ़ाई अपने पिंड च कीती। अमृतपाल सिंह पढ़ाई करन च ठीक ठाक ही सन। 12वीं करन तो बाद अमृतपाल सिंह 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ सिर्फ ते सिर्फ डिजिटल उपकरणों राही हुई, यानी कि इंटरनेट दे राही गलबात हुई। दीप सिद्धू की मौत तो बाद अमृतपाल सिंह हुण भारत पंजाब पहुंचे हैं, जिथे वो हुण वारिस पंजाब के मुख सेवादार वजों कारज वेख रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि उन्होंने हुण अमृत छकिया है अते 29 सितंबर नूं दस्तारबंदी भी की गई। सोशल मीडिया ते एक नाम अज चर्चा का विषय बनया होया है। नाम अमृतपाल सिंह। कौन है अमृतपाल सिंह? कित्थों आया यह नौजवान जो अज सब दे दिलों की धड़कन बनया होया है। इस वीडियो राही तुहानू भाई अमृतपाल सिंह की जिंदगी बारे अहम जानकारियां साझियां करांगे। वीडियो दे एंड तक जरूर बने रहना। आओ शुरू करते हैं। अमृतपाल सिंह की जिंदगी नू जानन तो पहला यह जान लईए कि जिथों अमृतपाल सिंह की शुरुआत हुई। असीं गल कर रहे हैं वारिस पंजाब के जथेबंदी की। जथेबंदी की शुरुआत दीप सिद्धू वालों 29 सितंबर 2021 नूं कीती गई, जिथे जथेबंदी का इको ही उपदेश केंद्र सरकार तो पंजाब के हक दिवाउणा सी। इहो जथेबंदी सी जो कि किसी भी राजनीतिक हक च नहीं सी अते ना ही ओह किसी अगे झुकदी सी। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। इस जथेबंदी के बनन के 4.5 महीने बाद यानी 15 फरवरी 2022 नूं सड़क हादसे च दीप सिद्धू की मौत हो गई, जिस तो बाद वारिस पंजाब के वख-वख नुमाइंदियां वल्लों वारिस पंजाब के मुख सेवादार वजों अपने आप नूं साबित करन दीयां कोशिशां कीतियां जांदियां ने। इस सब के चलदियां एक नौजवान सामने आउंदा है जिसका नाम अमृतपाल सिंह सी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ
2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ
ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ?
ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 15 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡੂਪੁਰ 'ਚ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੀ ਸਨ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੌਬ ਐਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ